آپ بھی مردانہ کمزوری سے پریشان حال ہے؟ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ سائکرس ہربل پروڈکٹ پرائیویٹ لمیٹڈ پیش کر رہے ہیں فائل آف۔ جی ہاں ناظرین، یہ حلوہ جو کہ تقریباً 49 جڑی بوٹیوں سے بنایا گیا ایک بہترین نسخہ ہے جو کہ مردانہ جنسی کمزوری کو دور کرتے ہوئے جسم کو قوت و طاقت بخشتا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، آداب، میں بریم فاطمہ، ایشین ٹی وی نیوز کی اسپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں۔ دیکھتے ہیں 8 جون کی اسپیڈ نیوز۔ اڑیسہ کی مسلم امیدوار صوفیہ فردوس اڑیسہ کی پہلی خاتون رکن پارلیمنٹ منتخب ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے کانگریس اڑیسہ کی پہلی ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئی ہے۔ انہوں نے 8001 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی اور بی جے پی کے امیدوار پرنا چندرا مہاپاترا کو شکست سے دوچار کیا۔ این ڈی اے کے 9 منتخب ارکان پارلیمنٹ کی میٹنگ میں اتفاق رائے سے این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کا لیڈر منتخب ہونے کے بعد مودی نے صدر جمہوریہ سے ملاقات کر کے حکومت سازی کا دعویٰ پیش کر دیا، جسے صدر جمہوریہ مرمو نے قبول کرتے ہوئے انہیں حکومت سازی کی دعوت دی۔ مرکز میں بی جے پی کے ساتھ حکومت سازی کے باوجود تلگو دیشم اپنے موقف پر اٹل۔ چندرا بابو نے مودی سرکار کو قومی مفادات اور علاقائی امنگوں میں توازن برقرار رکھنے کا مشورہ دے کر بھی بہت کچھ واضح کر دیا، مگر نتیش کمار کا رویہ حیرت انگیز۔ بہار میں تعطل کے شکار کاموں کی تکمیل کا مطالبہ تو کیا، مگر مودی کے آگے ہتھیار ڈالتے نظر آئے۔ اس سال کے نیٹ ایگزام کے رزلٹ پر اٹھنے والے سوالات کے بیچ کانگریس نے معاملے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ کی مانگ کی ہے۔ پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے اور جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے پہلے اس معاملے کو اٹھایا، پھر پارٹی کے لیڈر کنہیا کمار نے پریس کانفرنس میں عوام کی توجہ اس جانب مبذول کرائی۔ نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس بضد ہے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر اسمبلی الیکشن کی تیاریوں میں لگ جائیں گے۔ امت شاہ کے فون کرنے پر وہ جمعرات کو ان سے ملنے دہلی پہنچے۔ جمعے کو ان کی امت شاہ سے ملاقات ہوئی۔ اطلاع کے مطابق امت شاہ انہیں اپنا فیصلہ بدلنے پر آمادہ نہیں کر سکے۔ کولر سے لگے بجلی کے جھٹکے کی وجہ سے کم عمر لڑکی کی موت ہو گئی۔ واقعہ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے الور گاؤں میں پیش آیا ہے۔ اس لڑکی کی شناخت سندھوجا کے طور پر کی گئی ہے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکی کی موت کی اطلاع پر بڑی تعداد میں عوام لڑکی کے گھر پہنچ گئے اور اس کے غمزدہ ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے رقم نہ ہونے پر نوجوان نے ٹرین کے سامنے کود کر لی خودکشی۔ واقعہ تلنگانہ کے ضلع نلگونڈا میں پیش آیا ہے۔ اس نوجوان کی شناخت 20 سالہ شیومونی کے طور پر کی گئی۔ آندھرا پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر چندرا بابو نائیڈو کی حلف برداری کے انتظامات تیزی سے جاری ہے۔ وہ 12 جون کو عہدے کا حلف لیں گے۔ وجے واڑہ ضلع ایس پی اور کلکٹر نے حلف برداری کی تقریب کے لیے گناورم منڈل میں کیساراپلی آئی ٹی پارک کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت تیسری مدت کے لیے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے 7 پڑوسی ممالک کے رہنماؤں کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شام 7 بجے راشٹرپتی بھون میں تیسری مدت کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی اتوار کی شام کو حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیوز اور ماریشس کے رہنماؤں کو انوائٹ نامہ بھیجا گیا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے کے بی آر پارک میں ایک اسمارٹ کار اور موٹر سائیکل پارکنگ کی سہولت قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ علاقے پارکنگ کی جگہ کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ کے بی آر جی ایچ ایم سی پارک کڑک چائی جبلی ہل جی ایچ ایم سی سرکل کے قریب ایک مشینی کثیر سطحی سہولت قائم کرے گا۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ارکان نے ہفتے کے روز متفقہ طور پر راہل گاندھی پر زور دیا کہ وہ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف کار کردار ادا کرے، کیونکہ انہوں نے عام انتخابات میں پارٹی کی کارکردگی کا سہرا ان کی 2 بھارت جوڑو یاترا کو بھی دیا۔ دنیا میں ایوین انفلوئنزا کی وجہ سے موت کے پہلے کیس اور پڑوسی ریاستوں آندھرا پردیش، کیرالہ، مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں بڑھتے ہوئے کیسوں کے بعد تلنگانہ میں محکمہ صحت نے ایک ایڈوائزری جاری کی۔ برڈ فلو سے دنیا میں پہلی انسانی موت میکسیکو میں ہوئی ہے۔ WHO کے مطابق 59 سالہ شخص بخار، سانس کی قلت، اسہال، متلی اور عام تکلیف کا شکار تھا۔ محکمہ صحت نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔
वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रहनुमा राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल करना चाहिए। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जो मुतालिबा है वही इनका मुतालिबा है, क्योंकि राहुल गांधी खवातीन और बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान के अजमेर के नसीराबाद में हफ्ते की सुबह हनुमान की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद लोगों में मुश्तअल है। हनुमान चौक के सदर बाजार में वाक़े मंदिर में आज हनुमान की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हिंदू अवाम और बजरंग दल के अरकान एकजहती के तौर पर जाए वाक़े पर पहुंच गए और सुबह से खुले बाजार बंद करके एहतजाज शुरू किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुश्तअल लोगों को मनाया। बजरंग दल की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत में समाज दुश्मन अनासर को गिरफ्तार करने और मूर्ति को दोबारा नस्ब करने का मुतालिबा किया गया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क के अवाम के एक बड़े तबके ने आम इंतखाबात में कांग्रेस पर भरोसा किया है, इसीलिए अवाम की राय को एहतराम के साथ कबूल करते हुए हमें नज़्म व ज़ब्त के साथ लोगों के एतमाद पर खरा उतरना चाहिए। सऊदी अरब ने हाल ही में फर्जी हज टूर्स के खतरे से आगाही के लिए एक इंटरनेशनल मुहिम शुरू कर दी थी। ये इत्तला वजीर हज व उमरा डॉक्टर तौफीक ने रवा साल यानी कि जारिया हज उमूर से मुत्तल्लिक़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। चंद रोज़ कबल यूक्रेन को रूस में अमेरिका हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त देने के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दारुलकुमत मॉस्को या क्रेमलिन पर एक मरतबा फिर कड़ी तनकीद की। गुज़िश्ता दिनों रूसी सदर पुतिन के बयानात के रूसी सरजमीन पर हमला करने के लिए यूक्रेन को आला दुरुस्ती वाले हथियार फराहम करना इस जंग में बराह रास्त शिरकत है के मुताल्लिक़ पूछे जाने वाले सवाल पर बाइडन ने जवाब दिया कि पुतिन बदतमीज़ और डिक्टेटर है। यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ग़ज़ा में इसराइली जंग के नतीजे में वहाँ बेरोज़गारी की शरह तकरीबन 80% तक पहुँच गई है। आलमी इदारे के मुताबिक जंग के सबब वसी पैमाने पर लोगों ने अपनी जॉब्स और ज़रिए मुआश खो दिया। एक नए सर्वे में बताया गया है कि जर्मनी के ज़्यादा शहरियों की तादाद ऐसी है जो आज़ादाना फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। सर्वे में जवाब दहिंदगान में से 40% जर्मनियों का कहना है कि जर्मनी को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करनी चाहिए। ग़ज़ा में मुसलसल 8 महीनों से बच्चों के कत्ले आम का अब कहीं जाकर के नोटिस लेते हुए यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट करते हुए इन ममालिक, तंजीमों और मुतनाज़ा इलाक़ों की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया है जहां बच्चे महफूज नहीं है। कोटला शहर के महल हैदरगुड़ से तारुकने वाले कम उम्र नौजवान और स्टूडेंट मोहम्मद माजिद का हार्ट अटैक के सबब इनका इंतकाल हो गया है। मोहम्मद माजिद सिर्फ 23 साल के डिग्री के स्टूडेंट है जिन्होंने सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की, जिस पर इन्हें दवाखाने में शरीक किया गया, जहां नौजवान को दिल का शदीद दौरा पड़ने के सबब इनका इंतकाल हो गया। पसमंदगान में इनके वालिद साहब, वालदा और 2 बहनें बताई गई। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर मसाफत पर थाने जेठवाड़ा इलाके के सोनपुर गांव में हफ्ते की सुबह पैसे के लेन देन में मौलाना फारूक का लोहे के रॉड से मारकर कत्ल कर दिया गया। इलाके में वाक़े से इश्तियाल व कशीदगी है। मुश्तल अफराद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं ले जाने दे रहे हैं। थाने जेठवाड़ा SHO धर्मेंद्र सिंह ने हफ्ते को बताया कि मौलाना फारूक ने गाँव के चंद्रमणि तिवारी की ज़मीन खरीदने के लिए पैसे दिए थे, मगर चंद्रमणि ने ज़मीन इन्हें ना देकर किसी और को बेच डाला। इसी मसले पर फारूक पर हमला किया गया। BRS के कारगुजर सदर KT रामाराव ने नीट एग्जाम में बेज़ाब्तगियों पर रद्द-ए-अमल दिया। KTR ने मरकज से मुतालिबा किया कि वो एक आला सतही माहिर कमेटी के जरिए तहक़ीक़ात करवाए। एलॉन मस्क ने कहा है कि वो अपनी कंपनियों को हिंदुस्तान में दिलचस्प काम करने के मुंतज़िर है, क्योंकि इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इनकी तारीख़ी इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मोदी को 9 जून को वज़ारत उज़्मा का हलफ दिलाया जाएगा, जो इनकी मुसलसल तीसरी मुद्दत वज़ीर आज़म बनेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एनाडो मीडिया ग्रुप के चेयरमैन और रामोजी फिल्म सिटी के बानी रामोजी राव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी मर्दाना कमजोरी से परेशान हाल है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइक्रिस हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पेश कर रहे हैं
फाइल ऑफ जीहा नासरीन ये हलवा जो कि तकरीबन 49 जड़ी बूटियों से बनाया गया एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि मर्दाना जिनसी कमज़ोरी को दूर करते हुए जिस्म को क़ुव्वत व ताकत बख्शता है। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9100040080।